ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। जहाँ तक नए कानूनों का सवाल है, मैं समझता हूँ किसी को उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੜੇ ਵਿਵਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਵਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। यानी कि वार्तालाप जी है बहुत अच्छी हुई है और मीटिंग जी है अच्छे माहौल से हुई है और ये मीटिंग का जोड़ा एक पहले भी असी भी मनते हैं और किसान जथेबंदियां भी मनती सी और साडी सरकार मनती कि एक मीटिंग दे विच हल नहीं होना, एक मीटिंग होर होएगी। मीटिंग दे वास्ते बूहे खुले ने और मेरे ख्याल तीसरी मीटिंग जाके सारा मसले हल हो जाने। पंजाब नाल मतरिया सलूक किया जा रहा, मानते हो इस गल नूं? देखो गल सुनो, सरकार जी है उन्होंने सदके देखो आप दी गल रखना, सरकार ने आप दी गल रखी है। पहला भी हो सकती सी साहब, क्योंकि 55 दिनों तो धरना चल रहा, पहला मीटिंग हो सकती सी। किसान भी ये गल कहंदे आ कि मीटिंग पहला ही कर लेंदे। नहीं चलो मीटिंग जो पहला आए सी मीटिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह वो पहले ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਸੀ ਔਰ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਪੀਕਨ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ क्योंकि परमात्मा बाबा नानक सब कुछ ठीक करूँगा। आज विज्ञान भवन में पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं की बैठक भारत सरकार ने आमंत्रित की थी। इस बैठक में हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी, कृषि सचिव, कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण और यूनियंस के नेतागण उपस्थित हुए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई और यूनियंस के लोगों ने अनेक विषय हम लोगों के सामने रखे। हम लोगों ने उन विषयों पर चर्चा की और चर्चा करने के उपरांत यह तय हुआ कि यह चर्चा अभी और जारी रहेगी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी और सभी लोगों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा, लेकिन अभी आज की बैठक में यह ध्यान में आया कि उनकी डिमांड और सरकार की स्थिति इसमें काफ़ी दूरी है और एकदम ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो लोग लगातार हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप उससे सीधा लाभान्वित हो, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार बैठकर विचार करते रहना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी यूनियंस का कि वो आए और अच्छे माहौल में उन्होंने चर्चा की। हम लोगों ने उनको यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी के समय में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक तरीके से काम हुआ है और कृषि के क्षेत्र में जो बाधाएं अनुभव की जाती थी उन बाधाओं को भी दूर किया है। जहां फंड्स बढ़ाने की ज़रूरत थी वहां फंड्स भी बढ़ाए हैं, जहां संस्थागत काम करने की आवश्यकता थी वहां संस्थाएं बढ़ाई हैं, जहां योजनाओं की आवश्यकता थी वहां योजनाएं बढ़ाई हैं और जहां कानून बनाने की और बदलने की ज़रूरत थी तो कानूनी रूप से भी रिफॉर्म किए हैं। जैसे MSP बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ, 10,000 FPO बनाना, उन पर 6,850 करोड़ रुपया खर्च करना,
यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। इससे 86% जो छोटे किसान देश में उनको इसका लाभ मिलने वाला है। कृषि के क्षेत्र में जो निजी निवेश नहीं पहुंच पा रहा था गांव तक, और उसके कारण गांव के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, और कृषक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए FPO बनाने के बाद जो की है उससे छोटे किसान को बहुत लाभ मिलेगा और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। किसान को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छा पेस्टिसाइड मिलेगा, कानूनी मंच मिलेगा, और इसके माध्यम से निश्चित रूप से वो अपनी माली हालत सुधार सकेंगे। और FPO 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिस पर 3% ब्याज की सब्सिडी भी भारत सरकार प्रदान करेगी। और वो 2 करोड़ से ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ तक ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार किसानों को देगी। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत घोषित किया गया है। उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। थोड़े दिन में लोगों को उसका लाभ मिलने लगेगा। इन सब योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों के जीवन स्तर में एक अच्छा बदलाव आएगा। जहाँ तक नए कानूनों का सवाल है, मैं समझता हूँ किसी को उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2006 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 20-21 ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-21 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। अंदर क्या बातचीत हुई आखिर आपकी? क्या केंद्र सरकार द्वारा आपको समझाया गया है? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਦ ਡਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BSNL ਨਾਲ ਜੀਓ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 26 ਵਾਲਾ 27 ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ 18 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।